पूरे देश के साथ संगति रखते हुए कछार जिले में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ श्री श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 649वां शुभ जन्म महोत्सव कार्यक्रम पालन किया गया। इस अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आश्रम काशीपुर क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम को लेकर भक्तमान लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली थी। सूत्र के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम में कई जाने माने हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। इस दिन सुबह 7 बजे सामूहिक सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। 7:30 पर धर्मीय ध्वजा फहराया गया। जाने माने व्यक्तित्व तथा उत्सव कमेटी के सभापति श्री केदारनाथ रविदास जी ने धर्मीय ध्वजा उत्तोलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 7:45 पर गुरु जी के अमृत वाणी परिवेशन किया गया। तत्पश्चात परिचालक भानु साधु द्वारा यह वाणी परिवेशन किया गया। मुख्य द्वार का उन्मोचन किया गया। मदन मोहन रविदास जी तथा रूपेश चंद्र दास के मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 8:30 पर शहीद तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनमोहन रविदास व श्री समीरन फुलमाली की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रीयुक्त ब्रजलाल रविदास, श्रीयुक्त गणेश रविदास की मौजूदगी में संत शिरोमणि गुरु जी के विग्रह स्थापन किया गया। 9:30 पर गुरु जी की प्रतिमूर्ति लेकर परिक्रमा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें श्रद्धालु भक्तप्राण पुरुष, महिला, युवक, युवती सभी स्तर के लोगों ने भाग लिया। सुबह 10 बजे से विभिन्न उम्र के लोगों के बीच स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के जुग्म संचालक श्रीयुक्त श्यामल दास तथा भूतपूर्व वार्ड कमिश्नर व दूसरे कई हस्तिगण भी मौजूद थे। सुबह 11 बजे गुरु जी द्वारा लिखे गए रविदास रामायण का भी पाठ किया गया। 1:30 पर भंडारा व महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया। दोपहर 2 बजे विचार विमर्श सभा को लेकर धर्मीय आलोचना सभा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिन के इस कार्यक्रम में मंत्री कौशिक राय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोपहर 2:30 बजे से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया गया। तत्पश्चात कई कलाकारों ने अपना रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीयुक्त मिहिर कांति सोम ने किया, जो कि विधायक के वर्तमान उधारवन क्षेत्र के विधायक हैं। समाज सेवी व गुरुजनों को भी संबर्धना प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में श्रीयुक्त अजीत सिंह को सम्मानित किया गया। शाम 4 बजे विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा राजीव ग्वाला व कई और जाने माने लोगों को सम्मानित किया गया। शाम के वक्त श्रीयुक्त निहार रंजन दास धोलाई के विधायक को भी सम्मानित किया गया। 5 बजे संध्या आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। 5:30 पर भजन संध्या कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में श्री श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वां शुभ जन्म महोत्सव रविदास उन्नयन संस्था के उद्योग से पालन किया गया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आश्रम काशीपुर क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर भक्तप्राण लोगों के बीच काफी उत्साह व उमंग की माहौल देखने को मिली। समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी कार्यकर्ताओं ने आलोकपात किया और एक भव्य माहौल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। ডিফেন্স আর হচ্ছে কি ট্রেডার্স আর হচ্ছে এমন গোত্র বিশ্বসূত্র আমরা ভারতবর্ষে এই চারগুলো তাদেরকে বিভক্ত করি, কিন্তু ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে, পশ্চিমা কান্ট্রিতে সন্ত মহাপুরুষদের যে আমরা জন্ম শতবার্ষিকী পালন করি, মৃত্যু দিবস পালন করি, তার উদ্দেশ্য কি? উনারা যে জীবন আদর্শ আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, সেই জীবন আদর্শের ভিত্তিতে আমরা কি করব? আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন চলার যে পথ সেটাকে আমরা নির্ধারণ পরিতাপের বিষয়। আমরা বক্তৃতা মঞ্চের আদর্শ যে সকলের জন্য সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরে ধরে এই যে বাণী, সেই বাণী আমরা জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করব। যার ফলে কি হবে যে আমাদের ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা ঐতিহ্যের যে ট্রেডিশন আছে সেটা এই মহাপুরুষের জীবনে প্রতিফলিত হয়। যেহেতু আমাকে 2 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে, আমি আর অতিরিক্ত সময় ব্যয় করব না। শুক্লবৈদ্য স্যারকে পাশাপাশি আমি সকল শুক্লবৈদ্য স্যারকে রিকোয়েস্ট করব তিনি কে সম্বর্ধনা জানানো হবে। ধন্যবাদ আমার শ্রদ্ধাভাজন স্বপন শুক্লবৈদ্য স্যারকে। তারপর যিনিকে সংবর্ধিত করব গুরু শিরোমণি রবিদাস বিশ্ব সমীরণ ফুলমালী। সমীরণ ফুলমালীকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। সমীরণ ফুলমালী ভাই। বিশিষ্ট সমাজকর্মী সমীরণ ফুলমালীকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন
জগৎ জীবন के दिन में बेजान प्रोग्राम गिर गया না না কথা তিনি বলবার জন্য বলেছেন আমাকে, তাই তিনিকে আমি ডাকতে বলি। আজকে আমরা আমরা প্রতি বছর ওনার জন্মদিন মাঘ পূর্ণিমার দিন আমরা পালন করে থাকি। গুরু রবিদাসজি জন্মজয়ন্তী আমাদের কাছে বিশেষতা এই কারণেই যে উনি একজন সাধক হওয়ার সাথে সাথে মানবতার পূজারী ছিলেন। আজকে দেখেন বর্তমান ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রে যে যা মেটানোর জন্য উনি প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আজকের এই ওনার বিরাট প্রচেষ্টায় তখন মুঘল সাম্রাজ্যের সময় ছিল, সিকন্দর শাহ যখন মুঘল সম্রাট ছিলেন, আমাদের হিন্দুদেরকে উনারা তখন মুসলিম করার জন্য যখন প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, মানবতার চিন্তাধারা দিয়ে উনি আন্দোলন জারি করে আমাদেরকে জাগায় রাখিয়েছিলেন এবং হিন্দুদের জন্য উনি আন্দোলন করেছিলেন। এই হচ্ছেন আমার গুরুজি। ব্যবস্থা আছে মন্দিরে উঠা নামার ব্যাপারে, আমাদের ব্যাপারে অনেক বাধ্যবাধকতা ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের সদ্গুরু রবিদাস বিশ্ব মহাপীঠের প্রচেষ্টায় আজকে যখন যাত্রা হয়, নানা মঠের আখড়া যেভাবে যায়, আপনাদের সুখবর এখন থেকে রবিদাসজির আখড়া এখন থেকে পূর্ণ গঙ্গা স্নানের জন্য যাব, তখন আমাদের মহাপুরুষ রবিদাসজিরও একটা রথ যাবে। এই আখড়া স্বীকৃতি সদ্গুরু রবিদাস বিশ্ব মহাপীঠের মাধ্যমে হয়েছে। এই জন্য এখন থেকে আমাদের গৌরবের বিষয়, আমরা গুরুজির রথ নিয়েও আমরা গঙ্গা স্নানের জন্য যেতে পারবো। এটা এর প্রেসিডেন্ট দুষ্মন কুমার গৌতমজির প্রচেষ্টা হয়েছে। আমি আজকে দিন আর বিশেষ কিছু বলতে যাচ্ছি না। গুরুজির আদর্শে আদর্শিত হয়ে সবাই যেন আগামী দিন আমরা সবাই যেন একসাথে চলতে পারি, এটাই কাম্য করে আছে। মহাশয়কে বিশিষ্ট সমাজকর্মী, ভারতীয় জনতা পার্টির বিশিষ্ট হেমাঙ্গ শেখর দাস মহাশয়কে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন গণেশ রবিদাস। পিতা রবিদাস, রাধারানী রবিদাস, কিশোর রবিদাস মহাশয়। মদন মোহন দাকে মদন মোহন সনাতনী ধর্মশাস্ত্রের জয় অবদান, এবং এখান থেকে হাজার হাজার লোক আগামী দিনে আমরা এই উনার জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানকে প্রতিবাদ করব। চর্চকে একটা অনুরোধ থাকবে, আমরা যারা সনাতনী মানুষ যে কোনো সনাতনী কার্যক্রমে আমাদের মনের তরফ থেকে এগিয়ে ওই কার্যক্রমের সফল রূপ দেওয়ার প্রয়াস জন্য আমরা এমন একটা স্থানে যে সদ্গুরু রবিদাসজির 649তম
জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে এই অঞ্চলে আগামী দিনে নতুন সনাতনী এইখানে কার্যক্রম করার জন্য আগামী দিনে যে কার্যক্রম করবেন আমার সর্বদা শুরু থেকে যে সহযোগিতা এবং আমরা যারা হিন্দু বা আমরা যারা বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের মধ্যে কাজ করি আমরা কিন্তু একটাই মন্ত্র নিয়ে কাজ করি হিন্দু সদরা সর্বে না হিন্দু পতিত ভবে মামা দীক্ষা হিন্দু রক্ষা মামা মন্ত্র সমানতা হিন্দু কখনো পতিত হতে পারে না এবং আমাদের মন্ত্র সমানতা এবং হিন্দুদের সুরক্ষা সন্ত রবিদাস জি উনার নামের আগে কেন সন্ত লাগানো হয়েছে কেন উনি অনেক বড় একজন সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তপস্বী ছিলেন যখন কেউ যখন সন্ত হয়ে যায় তখন ওনার মধ্যে আর কোনো জাত পাত কিছু থাকে না যখন আধ্যাত্মিক লাইনে চলে যান আত্মজ্ঞান হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে আর কোনো জাত পাতের কোনো ধরনের বিশেষ থাকে না এবং আমি শুধু একটা কথাই বলি আমার বাণীকে বিরাম দেব যে গুরুরা আমাদেরকে গুরু অর্থাৎ কি গুরু অর্থাৎ পথ প্রদর্শক আমরা যে জীবন চলবো সেই জীবনকে দিশা দেওয়ার কাজ হচ্ছে গুরুর এবং আমরা শিষ্য হিসেবে আমাদের কাজ গুরু যে বাণী দিয়ে গেছেন সেই বাণীকে শুধু পড়লে আর মন্ত্র বললে চলবে না সেই বাণীকে নিজের জীবনে ধারণ করতে হবে এবং নিজের জীবনে ধারণ করে সেইভাবেই নিজের জীবনকে চালাতে হবে আমি আজকে সন্তজির এই জন্মদিন উপলক্ষে সবার কাছে আবেদন রাখতে চাই যে সন্ত রবিদাস মহারাজ যে দিয়ে গেছেন গুরুজি যে দিয়ে গেছেন বাণী সেই বাণীগুলোকে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে ধারণ করতে হবে যদি আমরা নিজের জীবনে ধারণ করে আমরা চলতে পারি তাহলে নিজেরও কল্যাণ হবে এবং সমাজেরও কল্যাণ হবে এই বলে आज के अनोखे कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से चल रहा है और क्या उद्देश्य था क्या मांगे हैं आज के दिन आज के दिन हम लोग के लिए बहुत शुभ दिन है विश्व के हर जगह के साथ भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत में संत गुरु रविदास जी का जयंती मनाया जा रहा है और आज जन्म महोत्सव हमारे यहाँ CRPF कैंप के सामने एक काशीपुर তাই আমাদের দুঃখ প্রকাশ করে চলবে না हम लोग आयोजित किए हैं আমরা সচেতন নই বিভিন্ন ভাবে যে আমাদের মহল্লা থেকে বঞ্চিত করছে সেটা কোনো নেতার দোষ নয় রাজনীতির দোষ নয় সেটা বলবো আমাদের দোষ আমরা সংগঠিত হতে পারিনি আমরা পালনা সম্বন্ধে সচেতন নই তাই বলে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সন্ত গুরু রবিদাস জি এক জায়গায় আমরা রবিদাস টাইটেল থেকে আমরা চামার বলে থাকি সবাই চামার যদি আমরা সেই মিনিংটা জানি চামার মানে চায়ে ছয়কার চা চামড়া ময়কার মা মাংস রয়ে রক্ত যদি আমাদের চামড়া মাংস রক্ত আমাদের মানুষের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা সবাই চামার নিজেদের প্রশান্তভাবে চর্মকারের যারা করছে চামার স্বর্ণকার যারা করছেন স্বর্ণকার যারা কামারের কাজ করছেন কর্মকার তাহলে প্রত্যেকটা মানুষ যদি আমরা তফসিলি মানুষ পিছপড়া মানুষ রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষ যদি আমরা নিজেদেরকে চামার বলি যদি আমরা রক্তের গোড়া থাকি তাহলে সেটা মানবো আর আজকের পরিস্থিতিতে মনে হয় যে আমরা সবাই কিন্তু রক্ত দিয়ে আমরা গঠিত নই साहित्य शिविर किया রক্ত দিয়ে गया আমরা গঠিত নই যার জন্য আমরা 11 সংগঠিত बजे आपको गुरुजी না रचित আমরা रविदास रामायण पाठ किया गया और 1:30 में भंडारा महाप्रसाद वितरण होगी उसके साथ साथ धर्मीय आलोचना सभा होगा सांस्कृतिक अनुष्ठान होगा समाज सेवी और गुणीजन को संबर्धना दिया जाएगा আবার রিকোয়েস্ট করব যে যেভাবে আমরা থাকি যে ধরনের দল করি যে ধরনের সমাজনীতি আমরা করি আমাদের রাজ্যের সুরক্ষা সম্প্রদায় রয়েছে রবিদাস সম্প্রদায় কোন অংশে কম নয় সন্ত গুরু রবিদাস জি রবিদাস সমাজের গুরু নয় সমস্ত ভারতবর্ষের সর্বজাতির গুরু সেই গুরু के लिए सरकार ने कई वायदे किए थे कई मांगों के आपूर्ति होने का अपील भी किया गया था किस हद तक सरकार ने आपको सहयोग किए हैं और हमारे दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया है, ये बात हम कभी नहीं बोलेंगे। सरकार कर रहे हैं लेकिन पर्याप्त परिमाण में अभी नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। आप आर्थिक
ধারণ করে তা আমাদের মুক্তির জন্য সমাজ থেকে বর্ণ ব্যবস্থা মুছার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু 4.5 বছর পরেও সেই সমাজ ব্যবস্থা এখনো মুছে যায়নি। जब সেটা तक কিন্তু আমাদের नहीं দুর্ভাগ্য। सही जगह में ले जाया जाएगा तब तक তাই ये যারা देश को রাজনৈতিক দাদারা আছেন पूरे তাদের उन्नति ভাবা नहीं লেগে बोल যদি सकते কোনো हैं। ধরনের আঘাত দিয়ে আমার হাই কমান্ডার বি.আর. আম্বেদকরের ভাবধারা आज की इस पावन अवसर पर कार्यक्रम के बारे में आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? ভারতবর্ষের आज মধ্যে के প্রথম আমি इस ডক্টর कार्यक्रम বি.আর. में আম্বেদকরের রথ বের गुरु जी के করেছিলাম महोत्सव 20 में দিনের জন্য। इतने তার আগে लोग কিন্তু आज বিভিন্ন जमे हुए ধরনের हैं। বাধা আমি विशेष रूप से পেয়েছি। हमारे কোনো এক জায়গাতে কিন্নকালের বাংলাদেশ বর্ডারে যখন যাই আমি প্রসঙ্গে বলে ফেলছি, রতীশ চক্রবর্তী, আমি নামও বলে ফেললাম, রতীশ চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি যখন আমার রথটা প্রবেশ করলো, তারপরে যাতে রথ বেরোতে না পারে রাস্তা কেটে দিয়েছিলেন। क्योंकि हर वर्ष সে ধরনের বহু हर কথা, दिशा বহু को কথা। आदमी आज आकर তা আমরা सहयोग যখন যে আমার और যে हमारे আজকে गुरु আমার जी এই के বন্ধু প্রাণেশচন্দ্র দাস बहुत যিনি কোনো मानने একটা वाला স্কুলের निकल প্রধান गए। শিক্ষক, पहले इतना নবীনগরের लोग नहीं পাশে था, তাকে নিয়ে लेकिन যখন अभी আসতে भी থেকে हमारे गुरु जी के 30-35 বছর मानने আগে वाला, আমরা हमारे गुरु जी কোর্টের का সামনে श्रद्धा ডক্টর करने বি.আর. वाला আম্বেদকরের বই বিক্রি করতাম। हर वर्ग के কেশবচন্দ্র आदमी आज দাসের उतर के आ गए। একটু আমি নাম মেনশন समय করছি, के साथ साथ কেশবচন্দ্র দাসের জেরক্সের समय में দোকানে समय के ওদের साथ আমাদের साथ বই বিক্রি করতে हर দেওয়া वर्ग হতো। के তাহলে সমাজ लोग ব্যবস্থা आकर কোথায়? गुरु जी के ভারতের সংবিধানকে শ্রদ্ধা করি, अनुष्ठान में কিন্তু যিনি লিখেছেন साथ তাকে दिया শ্রদ্ধা করি না, और ছোট अभी জাত भी বলে আমরা हमें গালি उम्मीद है দিই। कि সেটা अगले কিন্তু साल আমাদের और দুর্বলতা। ज्यादा से ज्यादा আমরা हमारे এগুলো জানি না। गुरु जी के लिए শিডিউল अनुप्राणित কাস্টের होकर meaning আমরা জানি लोग না। आएंगे। যখন